Most greetings, most greetings, most greetings. I mean, yeah. Guys, why so many depression in our society? I've seen these days the young generation in their 20s and in their 30s, they're behaving completely mad, completely logicless, completely bipolar or multipolar. They're calling themselves, they are in depression, they're having pills, antidepressant pills. People in their 30s, in their early 30s, mid 30s, they are trying to commit suicide. In 20s, they are having a huge depression. Now the question is, why this fucking depression? Why the depression is so much in this scenario, in this country, or in our culture? In Bengal, or let's say, why the depression in Bengali guys or in others? Let's understand our issues of Bengal. We like to talk on Bengal always, but that's our cultural soft point or something. Now the point is, এত ডিপ্রেস কেন বাড়া? সবাই তো ডিপ্রেস কি করে হয়ে গেছে বাড়া? Yeah, that's the way to say, put it in like that as well. Or আপনার ছেলে মেয়ে কি গয়া খায় আপনি হয়তো জানেন না আপনার ছেলে মেয়ে কি লুকিয়ে ড্রাগ খায় আপনার ছেলে মেয়ে কি দামি আইফোন ছাড়া কিনতে চায় না আপনার ছেলে মেয়ে কি অনেক যৌনতা করে হাঁপিয়ে গেছে আপনি কি তাদের আজও কাঠি করে যাচ্ছেন আপনি কি এখনো তাদের ছোটবেলা থেকে তোর কিছু হবে না তুই একটা অপদার্থ অমুকের কত কিছু হয়ে গেল বলে চাপ দিয়ে দিয়ে স্কুলে তাকে তোমাকে এই মার্কস পেতে হবে ইউ আর নট ইন আ বেস্ট গ্রুপ বলে সারাক্ষণ ডিপ্রেস করে পাড়ায় নানানভাবে অমুক সেই করলো তমুক সেই করলো গল্প শুনিয়ে তুমি বাল কি ছিঁড়লে তোমার তো কোনো ভ্যালুই নেই বলে বলে কর্নার করে 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 তাকে একটা খ্যাপা কুত্তায় পরিণত করেছেন আপনার শিশুকে আপনার শিশু যে এখন 20s থাকতে পারে 30s থাকতে পারে হে বাবা মাগণ এবং হে সামাজিক মহান পিপলগণ why this society, this people, this generation is hugely depressed. People in their 20s, people in their 30s, they are taking antidepressant pill and high blood pressure pills every day. Is it a nice sign? And people are losing relations. For they are not connecting. They are not connecting to themselves. নিজের সাথে কানেক্ট করার আগে আপনার শিশুকে আপনি মিস্টার বোকাচোদা আপনার শিশুকে আপনি সে নিজের সাথে কানেক্ট করবে এরকম কোনো স্পেস দিচ্ছেন না আপনি তাকে পুশ করছেন তোমাকে জীবনে এই হতে হবে দ্য ইউ মিনস দ্য হোল সিস্টেম we all are pushing our next generation people born in 90s people born in 2000s right now in 2000 we have seen this internet the projects the whole corporate entered into school corporate জবে হইতে স্কুলের পদে ঢুকা গেছে তবে হইতে তোমার পদে তোমার নেক্সট জেনারেশনকে কাঠি কইরা মাইরা দেওয়ার কলে ঢুকা গেছে বুঝলো মনু যারা এখন 50 বছর বয়সে আছেন around this or that okay mid 40s or mid 50s and in this range and their kids are in the range of 20s or in the range of early 30s question yourself guys what you have given to your next generation why is not the fault of the generation আজকে যখন আপনার শিশু ব্যান্ডের গান গেয়েছে পয়েন্টেল রেখে যে গান শুনেছে সেই গান থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গাইছে আপনি কি সেখানে পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন শকুনের মৃত শরীরের ভেতরে পোকা
তোমায় চলে গেলে এই প্যাশন আপনি কখনো বোঝার চেষ্টা করেছেন? মানে তুমি কখনো বোঝার চেষ্টা করেছো বস? তোমার ছেলেপুলেরা যখন বেড়ে উঠেছে এই অসামান্য সময়ের মধ্যে দিয়ে, যেখানে ক্রেডিট কার্ড পদে ঢুকে যায় 20 বছরের শিশুর বাবার এবং শিশুর গোটা ফ্যামিলির একত্রে, in the name of education, in the name of a better education, just in the name of a better education or an education you deserve, you make your 20 years old, 18 years old kid a slave in the system with a huge education loan imposed on his or her head. And on that time, you are having the huge pressure of your car loan, of your home loan, of your personal loan, of your lifestyle loan, or whatever fuck you are. You are submitting to this system, submitting to the sense of success by putting yourself in trouble, and you are putting your next generation into trouble, and they are not getting their space, and they are turning suicidal. Understand, guys, you are suicidal, your next generation is suicidal. What the virus will do to you? You are already killing yourselves. You got no space, you got no clarity of your thought, you don't know any respectful approach to yourself, man. Competition and আগে বাড়াটা একটা নর্মাল ইনস্টিংক্ট বাড়া। মানুষ নিজের মতো হতে চায়, মানুষ বাবা নিজের মতোই হতে চায়। যে কোনো প্রাণীর মধ্যে একটা ইনস্টিংক্ট আছে তার সে হওয়ার, তাকে সে হতে দাও। উঠকে উঠ, চিলকে চিল, কাককে কাক, বককে বক, প্রজাপতিকে প্রজাপতি, কচু গাছকে কচু গাছ হতে দাও। হ্যাঁ, সৌরদীপ্তকে সৌরদীপ্ত হতে দাও, অর্ককে অর্ক হতে দাও। কান্তাশ্রীকে কান্তাশ্রী হতে দাও, শান্তাশ্রীকে শান্তাশ্রী হতে দাও। সকলের পদে কন্যাশ্রী ঢুকিও না। We need development, we don't need arms. দান, অনুদান, ভিক্ষা, পুরস্কার এসবের কিছু দরকার নেই বাড়া। একটা লোককে সে হতে দাও। মোটিভেট এনিওয়ান টু বি দ্যাট পার্সন, ওয়াজ দ্য স্পেস। এই তুমি সবাইকে কি বানাবে? একই মডেল বানাবে? সবাই MBA হয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে কর্পোরেটে, সবাই ঝকঝকে হয়ে গেছে। কাউকে তো থাকতে দাও মরিন আধা ঝকঝকে, অতি ঝকঝকে। সবাইকে এক রকমের ঝকঝকে করবে কেন তুমি বাড়া? কিসের তোমার এডুকেশন সিস্টেম বাড়া? বড় বড় এডুকেশন ইনস্টিটিউট স্কুলের মধ্যে তুমি কর্পোরেট ঢুকে বসে আছো সারা। স্কুলের মধ্যে এয়ারপোর্ট ঢুকে গেছে, কর্পোরেট ঢুকে গেছে। শিক্ষার নাম ধরেই তারা টিচারের চোখে সে শান্তি দেখতে পাচ্ছে না। টিচার ইজ নট দ্য ফাদার মাদার প্যারেন্টস, টিচার হি ইজ এয়ার হোস্টেস। এসকালেট করে দিতে পারে। স্টুডেন্টদের সারাক্ষণ চাপটা কি? বাড়ির লোক, টিচার, দুটো অথরিটিকে ওবে করতে হচ্ছে। তারা পালিয়ে ড্রাগ খাবে আর ফাজলাই মারবে রিল্যাক্স করার জন্য। তার সাথে কি করবে তারা? তাদের রিল্যাক্সেশনটা কোথায়? বাড়িটা তো লোকের বাড়ি সালা, বাবার বাড়ি, মায়ের বাড়ি। সেখানে ঢুকছি, আমার ওপর নজরদারি রাখা হচ্ছে, আমার রেজাল্ট দেখা হচ্ছে, সারাক্ষণ কি করছিস না করছি তাই নিয়ে আমাকে খোঁচানো হচ্ছে। কেন করছি জাস্টিফিকেশন চাওয়া হচ্ছে। ভুলভাল কিছু করলে তোমার অথরিটির নাম খারাপ হবে, এমন করে কাজ করো না, বাবা মার নাম খারাপ করো না, লজ্জায় পড়ে যাবো আমরা, এরকম কিছু করবে না। তার নিজের কালচারটা কোথায়? বাবা মার স্যারও তার উপর ভরপুর। তার অপরাধটা কি বস? এবার ইনস্টিটিউশনে গিয়ে তাকে বলছে সিলেবাস বাড়া, এই বিশাল সিলেবাস, তুমি এখন শান্তিতে থাকতে পারবে না, তোমাকে এই করতে হবে সেই করতে হবে। পরবর্তী 5 বছর 10 বছর আনসার্টেনিটি, হিউজ আনসার্টেনিটি। জীবনে তুমি দাঁড়াবে কি করে? অ্যাটলিস্ট তারা শুয়ে আছে, দাঁড়িয়েছে তো বাড়া, ঠ্যাঙেই দাঁড়িয়ে আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ? তোমার পরের টাইমেই দাঁড়িয়ে আছে, নতুন টাইমে দাঁড়িয়ে আছে তোমার শিশু। দাঁড়াবে কি করে তারা? তোমার
দাঁড়াবে কি করে তার পদে কাটি করো না, দাঁড়াবে কি করে তাকে বুঝতে দাও, তাকে নিজেকে বুঝতে দাও, সে দাঁড়াবে তুমি না, বুঝছো? তোমারও দাঁড়ায় তারও দাঁড়ায়, এখন সে বড় হয়ে গেছে, তোমার হয়তো দাঁড়ায় না, কিন্তু এই যে বড়টা নতুন জেনারেশনের কোনো টাইম নেই, তাদের কোনো স্পেস নেই। যে কোনো শিশুর, যে কোনো মানুষের, দামড়া লোকেদের যেরকম স্পেস নেই, আমাদের টোটাল সিস্টেমের ডিফাইন্ড অ্যাক্টিভিটি আমাদের গ্রাস করে আছে। ডিফাইন্ড অ্যাক্টিভিটি মানে আমরা কি করব আগামী 10 বছর আমরা এত ভালো জেনে ফেলেছিলাম, তাই এখন লকডাউনে জান রেখে আমরা জানি না যে 10 দিন পরে কি করবো, এরকম একটা অবস্থা আর কি। আমরা বড্ড বেশি জেনে ফেলেছিলাম যে কি স্টাডি করলে কি হয়, কি এক্সাম দিলে কোথায় যাওয়া যায়, এই রাস্তায় যাবি না সেই রাস্তায় যাবি, তুই খেটে যা, তুই করে যা, এই রাস্তা আছে সেই রাস্তা আছে, যা জীবনে আমি আমার লাইফটা বাঁচবো কখন। আমি স্কুলে পড়লাম তাদের ওবে করে গেলাম, কলেজে পড়লাম তাদের ওবে করে গেলাম, ভার্সিটিতে গিয়ে তাদের ওবে করে গেলাম, জবে ঢুকে তাদের ওবে করে গেলাম, আমি এডুকেশন ইনস্টিটিউটে গিয়ে পড়াচ্ছি, মারাচ্ছি, ওবে করছি। আর কত ওবে করবি বোকাচোদা, বোকাচোদা, আমি একটা লিমিট চাইছি মা। তুমি ওবে করতে করতে তো বোকাচোদা হয়ে গেছো, তার কারণ এই সকল বোকাচোদা একটা পুরোনো টাইমের বোকাচোদা। তোমার টাইম এগিয়ে গেছে। আফটার 2000s, the internet, the digital life, the global life, everything has taken a huge journey, a huge fast mode. Now problem is, in this fast mode, people desire to be themselves in their way with their time. এর মধ্যে in the name of being a guardian, তুমি যে ক্যাপচার করে তার মাথায় তোমার মতো পারসেপশন, ভ্যালিউজ, টার্গেট, এই অবজেক্টিভিটি সমস্ত রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করেছো, তাতে তোমার শিশুর গাড়া মারা গেছে বস। তাতে সে না পারছে তার স্পিডে দৌড়তে, না পারছে তোমার সময়ের ন্যাকামিতে যোগ দিতে হোল হার্টেডলি। কিন্তু তুমি নিজে যেহেতু ন্যাকাচোদা, এই টাইমটার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার ক্লাসিক কালচারটা একটা ন্যাকাচোদামি ছাড়া কিছু নয়। তার কারণ তুমি হিউম্যানিটির ইমপ্লিমেন্টেশন না দেখে এস্থেটিকের পদে গুজে শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করছো, তোমার ইগো স্যাটিসফাই করছো একা একা। These days kids are more responsible to the time, for they have access to time. Access না থাকলে তোমার রেসপন্সিবল থাকবে না। তোমার সময় বর্ডার পেরিয়ে তুমি কাউকে অ্যাক্সেস করতে পারতে না। এই সময় উইথ ইন্টারনেট পিপল বর্ডার পেরিয়ে মহৎ লোকেদের থট পায়, তার চেনা লোকেদের প্রেমে পড়তে পারে, যখন তখন শিফট করতে পারে। তোমার কাছে সেটা ছিল না। রাইট নাও ইন দিস ওপেননেস of information, people's psyches have turned more global, so let them lead their more global life. Don't insert your classic panani of values and culture and direction and what to do in life kind of bullshits in them. If you do, in the name of ideology, this next generation will turn a bullshit for some times, and they will suffer from depression till they kick your half-hearted compassions, fruitless compassions, directionless compassions out. তোমার সময় তোমার কম্প্যাশন এবং প্যাশন বইয়ের পাতায় থাকতো, এখন ইন্টারনেটে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। You understand? Real life, when it is in virtual life, where you are working in your profession, where you are writing anything the whole world is seeing, you are expressing yourself accessible by anyone of this world, and you are accessing anyone's thought of this world through that medium. You can implement your thoughts, your advanced thoughts, your understanding, your being you. Now this classic culture is pulling you back somewhere for that value of self, that construction of self, what you will think of yourself, who you are. আমি কে বা আমি মালটাকে কি বা, এই জিনিসটা যখন
তুমি ক্লাসিকভাবে বোঝাবে দুটোর মধ্যে ক্ল্যাশ হয়ে যাবে, তার কারণ তুমি লিমিট করে বোঝাবে। তোমার রিয়েলজি তুমি সারাক্ষণ একটা বাইনারি লাগাবে, তুমি বলবে একে হেট করো তবে তুমি এটা। This negative way of understanding self will create the sense of putting self in a coiled area. Now, depression and suicidal tendency that is coming from that. তুমি যখনই দেখছো তোমার চারপাশে কারাগার, তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। বন্ধুগণ, দিগন্ত দেখলে তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করবে। You need to see horizon. You need to see far. তোমার ভিশনকে যদি ছোট করে দেওয়া হয়, পারিপার্শ্বিক যদি তোমাকে তোমার সেলফ ডেফিনেশনের ভাইবকে, রেঞ্জকে পূর্ণভাবে আন্দোলিত না হতে দেয়, এখানেই তো আন্দোলন করতে হয়, ভাইব্রেট না করতে দেয়, কম্পন না করতে দেয়, কম্পনে তুমি কেঁপে কেঁপে উঠবে, দ্য হোল টাইম ক্যান বি অ্যান অর্গাজম ফর ইউ, ক্যান বি সামথিং somewhere you are getting there in a high, in a totality. Now, if your totality, if your information is more, if your access is more, youngsters, I respect your approach towards accessing more. For your world, I understand from my perception, is much more bigger. For you lived with internet, you gained huge perceptions of people, you studied a lot, you self-studied a lot, and beyond print, you have got the access towards the whole world of a database of knowledge. Now you are different creatures. I respect your being different creatures. Live your life like yourselves and distinguish yourself in your way. নিজেকে নিজের মতো করে আবিষ্কার করো। বন্ধুগণ, নতুন প্রজন্মকে তাদের স্বপ্নে বাঁচতে দাও। তোমার স্বপ্ন তাদের পশ্চাতে ঢোকানোর চেষ্টা করো না, তাতে তারা ডিপ্রেসড হয়ে যাবে। Don't depress the youngsters. Don't depress the youngsters. Encourage them badly. Just encourage them in whatever they want to do, for they are knowledgeable. If they get pregnant, they can see from internet what's their energy. If they get traveled and they understand something they need, they can search it by themselves, for the time is like that. So don't worry. Don't insert your classic dick inside their ass. Handle your own classic dick, insert it in your own ass, for your own ass is fucked up by the state. Let these youngsters come out from the hangover and be like themselves, so that we can create a new generation, new time, new sense of state. Why these days we are in trouble? We don't have the sense. The sense of an individual defines the state. State is not something falling from sky. Our issue is আমাদের emotion or logic. We turn much emotional in ideology. We turn much logical in obeying state. Now, own logical emotion, that is structured logic and structured emotion. Logic and emotion are basically the same ability of the same brain. You need to understand the connection between your raw emotion and your structured emotion. Raw emotion is the raw energy. When you understand the application of emotion on the field, কার সাথে তুমি কি করবে, that's the structure. কোন টাইম স্পেসে তুমি কি কাজ করতে চাও তোমার ইমোশন দিয়ে, that's the structured emotion. When you see your emotion and the avenues is that of application of that, যে এটা এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এটা বেটার, এখান থেকে এটা ডিপ, এখানে এটা ডিপ হবে, আমার ডিপ আসছে বস, আমার কাউকে চুম্বন করতে ইচ্ছে করছে ডিপ ইমোশন থেকে, you do that. Be structured and peaceful. Anything structured is peaceful. Anything random is chaotic. Chaosের মধ্যে peace থাকে. You need to see from the right perception. Where is the peace? Yeah,
The problem with classic time is emotion and ego are too much connected and that is self-destructive. ক্লাসিক সাহিত্যে প্রচণ্ড ইমোশনাল হয়ে গিয়ে ইগোইস্টিক হয়ে গিয়ে নিজেই নিজেকে খুন করে দিল, নিজেই নিজেকে খতম করে দিল, সরিয়ে নিল, চলে গেল, পালিয়ে গেল, আউট হয়ে গেল সিন থেকে। Tragic, man. So the classic time is always something tragic from this time, from a new time. We have won over the tragedy by putting them into self-narrative and social narrative. Otherwise, when self is trying to connect to social narrative, it's tragic, too much of tragic, for is a story of suppressing. Anyway, no suppression, guys. And most greetings. Keep running faster. এগিয়ে চল বা এগিয়ে চল ঊর্ধ্বে গগনে বাইকে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, ওর পাশে তোর দল, চল উষার দুয়ারে হাই আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, আমরা চুচাবতী রাত, বাধা বিদায় চলে নয় চল, সোরে পালিয়া কার বিশ্ব তল, দুয়ারে চল রে বাবা চল বোকা আগে চল, আরে বাল চল ভাই খাইছে